थैंक यू बोला कल के लिए, इसलिए मेरी बच्ची के सामने अरेस्ट कर रहे हैं। बच्ची कहाँ है आपकी बच्ची? मेरी बच्ची के सामने थैंक यू बोलने के लिए। सर प्लीज, कहाँ लेके जा रहे हो सर इनको? कहीं नहीं लेके जा रहे। कहाँ लेके जा रहे हो? फिर ऐसे क्यों लेके जा रहे हो सर? फैमिली है, बच्ची रो रही है सर बच्ची रो रही है यार। अरे बच्ची रो रही है क्यों? अरे सर छोड़ दीजिए सर, रुकिए सर, बच्ची रो रही है, बच्ची रो रही है सर, ऐसा करोगे तो नहीं छोड़ पाएंगे। सर छोड़ दो यार। अरे सर ठीक है, छोड़ रहे हैं, छोड़ दो ना सर। अरे सर छोड़ दो यार, देखो इनकी मनमानी, देखो दिल्ली पुलिस की मनमानी। अरे सर छोड़ दो ना, हम क्या वायलेंस कर रहे हैं क्या? इसमें इस चीज में क्या वायलेंस है अभी? सर छोड़ दो ना सर। ये मोदी सरकार कर क्या रही है? डेमोक्रेसी में सरकार, चुनी हुई सरकार और जनता के बीच में ईगो बैटल नहीं हो सकता है। आप चुनी हुई सरकार है, आप बात करें, डेमोक्रेसी है, ठीक है। ये हर वक्त डिक्टेटरशिप या हर वक्त तानाशाही। जब राजनाथ सिंह कहते हैं कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार बर्बर है, वो ये कह रहे हैं कि हम डिक्टेटरशिप चला रहे हैं। आपने एक बहुत क्लियरली डिमांड रखी है, कल दीपके ने उसके बारे में बात भी की थी। कोई भी प्रोटेस्टर पे किसी भी प्रकार की एफआईआर या फ्यूचर एफआईआर हम लॉन्च नहीं होने देंगे, उसके बिना ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। जहां तक बात हमारी टीम की है, हमारी लीडरशिप की है, हमें किसी एफआईआर से कोई डर नहीं लगता है। हम पहले दिन से तैयार हैं यूएपीए एनएसए में अरेस्ट होने को। हमें पता है कि जिस देश के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, जिस देश की व्यवस्था को सुधारने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, उसके लिए हमारा जेल जाना एक बहुत छोटी। एक जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे तो उसका दिल यही चाहेगा कि पूरा मुल्क उसी की तरह जाहिल, ना समझ, ना काबिल और बेरहम बने। अभिनय के 2 अलग अलग कोर्स राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में पूरे करने के बावजूद मैंने अभिनय के बारे में सबसे ज्यादा जो सीखा है वो उन बच्चों से, उन तालिबे इल्म से जिन्हें सिखाने की कोशिश मैंने की है। मेरी पूरी हमदर्दी उनके साथ है। मैं उन्हें हजार हर सांस के साथ दुआएं देता हूं और हर टीचर्स डे पर उन्हें सलाम करता हूं। इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है और मैं गुस्से से खौल भी रहा हूं ये देखकर कि हमारे इन बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव किया जा रहा है उन गुंडों के हाथों, जो मुझे अमेरिका के आइस एजेंट्स की याद दिलाते हैं, मुंह पे नकाब लगाए हुए, हाथ में डंडा लिए हुए। कभी अपने बच्चों के बारे में भी सोचा करो और ये भी सोचो कि तुम्हारा अंजाम तुम्हें भी एक दिन मिलेगा जरूर। इन सब बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि हिम्मत ना हारें। बहुत से लोगों की हमदर्दी आपके साथ है, बहुत से लोग आपके साथ हैं, आप करते रहें। मुझे हमारे मुल्क की युवा पीढ़ी से हमेशा उम्मीद रही है और अब वो उम्मीद और उजागर हो गई है। आप लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहें, हम सब आपके साथ हैं। कि हुकूमत को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सब याद रखा जाएगा। ओ भाई চার্জ করার 2 দিন পরও নয়াদিল্লির অবস্থান কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন হাজারো মানুষ। 22 জুলাই দিল্লির যন্তর মন্তরে জড়ো হয়ে জাতীয় পতাকা হাতে স্লোগান দেন তারা। বৃষ্টির মধ্যেও চালিয়ে যাচ্ছেন অবস্থান কর্মসূচি। পরিস্থিতি বিবেচনায় মধ্য দিল্লির অনেক জায়গায় ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধের তথ্যও মিলছে ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমে। আন্দোলন সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত চলবে অবস্থান কর্মসূচি। বিশ্লেষকদের মতে প্রধানমন্ত্রী মোদী ও তার দল বিজেপিকে চাপে ফেলার বড় ইস্যু হয়ে উঠেছে তরুণদের এই আন্দোলন।
শুধু দিল্লি নয়, মুম্বাই, বেঙ্গালুরু, কলকাতা, গোয়া, তিরুবনন্তপুরম, জম্মু ও আহমেদাবাদ সহ ভারতের বিভিন্ন শহরেও ছড়িয়ে পড়েছে বিক্ষোভ। নিরাপত্তার কারণে রাজধানীর কেন্দ্রীয় অঞ্চলে 16টি স্টেশন পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করেছে দিল্লি মেট্রো কর্তৃপক্ষ। উত্তাপ ছড়িয়েছে ভারতের পার্লামেন্টেও। লোকসভায় দাঁড়িয়ে আন্দোলনের ঘোষণা দিয়েছে কংগ্রেস সহ একাধিক বিরোধী দল। দক্ষিণ এশিয়ায় তরুণদের ক্ষোভ যে এখন শুধু একটি দেশের সীমায় আটকে নেই, সেটিই যেন আবারও মনে করিয়ে দিচ্ছে ভারতের এই আন্দোলন। বাংলাদেশে 2024 সালের শিক্ষার্থীদের আন্দোলন যেমন রাষ্ট্র, রাজনীতি ও তরুণদের সম্পর্ক নিয়ে নতুন প্রশ্ন তুলেছিল, তেমনি ভারতের নিজ প্রশ্ন ফাঁসকে ঘিরে শুরু হওয়া এই বিক্ষোভও দেখাচ্ছে শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হলে তরুণদের অসন্তোষ দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে রাজপথে। তবে দুই দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট ভিন্ন, তবুও একটি বিষয় স্পষ্ট, যখন কোটি তরুণদের ভবিষ্যৎ প্রশ্নের মুখে পড়ে তখন সেটি আর শুধু একটি পরীক্ষার ইস্যু থাকে না, হয়ে ওঠে রাষ্ট্রের প্রতি আস্থা, জবাবদিহি ও ভবিষ্যৎ নিয়ে বড় এক জাতীয় প্রশ্ন। ভারতে প্রশ্ন ফাঁস ও বেকারত্ব বিরোধী ককরোচ আন্দোলনের সূত্রপাত হয় চলতি বছরের মে মাসে, যখন সুপ্রিম কোর্টের এক বিচারপতি বেকার, তরুণ ও আন্দোলনকারীদের ককরোচ বা তেলাপোকা বলে কটূক্তি করেন। প্রতিবাদে অভিজিৎ দীপকে নামের এক তরুণীর নেতৃত্বে ককরোচ জনতা পার্টি নামে একটি ব্যঙ্গাত্মক প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলে ক্ষুব্ধ তরুণরা। ভারতে স্নাতক পর্যায়ের সব সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তির একমাত্র প্রবেশদ্বার হল নিট পরীক্ষা। প্রতি বছর লাখো শিক্ষার্থী এই পরীক্ষায় অংশ নিলেও আসন রয়েছে 1.5 লাখেরও কম। ফলে দেশটির সবচেয়ে প্রতিযোগিতাপূর্ণ ভর্তি পরীক্ষাগুলোর একটি এটি। বিশ্লেষকদের মতে এই পরিস্থিতি ভারতের উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থার বড় সংকটকেও সামনে আনে। সীমিত আসনের কারণে শিক্ষার্থীদের অনেকেই মাসের পর মাস, এমনকি বছরের পর বছর প্রস্তুতি নিতে বাধ্য হন। ফলে এই উচ্চ ঝুঁকির ভর্তি পরীক্ষা অনেকের জন্য মানসিক চাপ, হতাশা ও আর্থিক বোঝার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ভারতে বিভিন্ন নিয়োগ ও ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস নতুন কোনো ঘটনা নয়। 2024 সালেও নিট পরীক্ষার প্রশ্ন কয়েকটি স্থানে ফাঁস হয়েছিল, তবে সে সময় পুনরায় পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়নি। কেবল নিট নয়, পুলিশ কনস্টেবল নিয়োগ, শিক্ষক নিয়োগ সহ আরো বিভিন্ন সরকারি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনাও অতীতে ঘটেছে। এবারে প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনাটি বড় আন্দোলনের রূপ নেওয়ার অন্যতম কারণ ককরোচ জনতা পার্টি নামের একটি ব্যঙ্গাত্মক সামাজিক আন্দোলনের আবির্ভাব। মে মাসের মাঝামাঝি সামাজিক মাধ্যমে যাত্রা শুরু করা এই প্ল্যাটফর্মটি কয়েকদিনের মধ্যেই লাখো অনুসারী পায়। তরুণদের মধ্যে থাকা ক্ষোভ, উচ্চ বেকারত্ব, ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা এবং প্রশ্ন ফাঁসের মতো ঘটনাকে কেন্দ্র করেই দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে আন্দোলনটি। বিশেষজ্ঞদের মতে ভারতের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি 30 বছরের নিচে, ফলে তরুণদের এই অসন্তোষ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে দেশ জুড়ে। ভারতের শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেছেন, তরুণদের উদ্বেগ দূর করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সরকার। পরীক্ষা ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় সংস্কার আনারও ঘোষণা দিয়েছেন তিনি। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রশ্ন ফাঁসের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন। এদিকে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে বৈঠক করে তাদের দাবিগুলো নিয়ে আলোচনার জন্য সময় চেয়েছেন। আন্দোলনকারীদের দাবির মধ্যে রয়েছে শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ, প্রশ্ন ফাঁস ইস্যুতে কার্যকর ব্যবস্থা, হাসপাতালে ভর্তি অনশনকারী কর্মী সোনম ওয়াংচুকের মুক্তি এবং প্রশ্ন ফাঁসের পর আত্মহত্যা করা শিক্ষার্থীদের পরিবারকে জনপ্রতি 1 কোটি রুপি ক্ষতিপূরণ দেওয়া।
শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে বলেন, সরকার নিট পরীক্ষা নিয়ে পার্লামেন্টে আলোচনা করতে এবং তরুণদের সব যৌক্তিক উদ্বেগের সমাধানে শতভাগ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। একই সঙ্গে তিনি রাহুল গান্ধীর সমালোচনা করে বলেন, ভারতের শিক্ষার্থীরা কোনো রাজনৈতিক প্রচারণার হাতিয়ার যেন না হয়। হয়েছে তার থেকে বহু ছাত্রছাত্রীও আহত হয়েছে। বহু বছর পরে এত স্বতঃস্ফূর্ত একটা আন্দোলন কিন্তু আমি দেখছি। পার্লামেন্ট ঘেরাওয়ের এইরকম আন্দোলন কিন্তু আমি দেখিনি, যেখানে পার্লামেন্টের অন্তত 1/2 কিলোমিটার আগে সবাইকে আটকে দেওয়া হয়। সেখানে এই প্রথম আমি দেখলাম পার্লামেন্টের একদম গেট পর্যন্ত চলে গেছে এবং সেখানে ব্যাপক লাঠিচার্জ হলো, টিয়ার গ্যাস হলো। দিল্লি পুলিশ যেটা কবুল করেছে যে তারা ভেবেছিল 8 থেকে 10,000 লোক আসবে, ছাত্রছাত্রী আসবে, তাদেরকে রুখে দেওয়া যাবে, তাদেরকে আটকে দেওয়া যাবে। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের ব্যারিকেডও তারা তৈরি করেছিল সেই হিসেবে। কিন্তু দেখা গেল যে অন্তত পুলিশি হিসেবে অন্তত 50,000 ছাত্রছাত্রী তারা দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে, বিশেষ করে উত্তর ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে তারা দিল্লিতে এসেছে এবং এই আন্দোলনের, এই সংসদ ভবন চলো অভিযানের সেখানে সামিল হয়েছে। এদেরকে রোখার মতন পুলিশি ক্ষমতা ছিল না, যার ফলে পুলিশকে শেষ পর্যন্ত লাঠিচার্জ করতে হয়, হিংসার আশ্রয় নিতে হয়। এবং কেউ লাঠিচার্জ করলে, কাঁদানে গ্যাস ছুটলে সেটা তো আর একতরফা থাকে না, সেখান থেকে ছাত্রদের ভেতর থেকেও তারাও মারমুখী হয়েছে। আইন শৃঙ্খলা বাহিনী মানে দিল্লির পুলিশ বাহিনী। দিল্লি পুলিশ কামস ডাইরেক্টলি আন্ডার দ্য ইউনিয়ন হোম মিনিস্ট্রি। ইউনিয়ন হোম মিনিস্টার মানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হচ্ছেন অমিত শাহ। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে দিল্লির আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর আছে, এটা হিস্টোরিক্যালি আছে, সংবিধান অনুযায়ী আছে। এবং দিল্লির জমির ওপরে কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকার। দিল্লির যারা নির্বাচিত প্রতিনিধি, জনপ্রতিনিধি, মুখ্যমন্ত্রী বা সরকার, তাদের কোনো অধিকার এই দুটোর ক্ষেত্রে নেই। এখন এই অবস্থাতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী যা করেছে গত সোমবার, সেটার দায় বিরোধীরা এবং আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা তারা পুরোপুরি পুলিশের উপর দিচ্ছে। এবং সোশ্যাল মিডিয়াতে বহু ধরনের ছবি আসছে, বহু ধরনের খবর বেরোচ্ছে যে পুলিশি তারা বিভিন্নভাবে তারা গাড়ি করে করে বড় বড় ইট তারা জোগাড় করে নিয়ে এসছে। তাদের যে ব্যাটন, সে ব্যাটনের একেবারে আগাতে কাঁটাতার লাগানো থাকে, যা দিয়ে তারা বিভিন্ন শিক্ষার্থীদের উপরে চড়াও হয়েছে। এখন পুলিশ এটা দোষ দিচ্ছে আন্দোলনকারীদের উপর, আন্দোলনকারী এবং বিরোধীরা দোষ দিচ্ছে পুলিশের উপরে, পুলিশি ঔদ্ধত্যের উপরে এবং তাদেরকে তাদের অপদার্থতার উপরে। এখন এই যে দুই পরস্পর বিরোধী চাপানুতর, এই চাপানুতরের মধ্যে যেটা দেখা যাচ্ছে যে প্রচুর পুলিশ যেমন আহত হয়েছে ওই ঘটনার, ওই সোমবারের ঘটনায়, তেমনি তার থেকে বহু ছাত্রছাত্রীও আহত হয়েছে পুলিশি অত্যাচারে। এখন এই অবস্থায় পুলিশ নতুন করে কোনো রকম ভাবে দমনমূলক ব্যবস্থা নেয়নি। গত মঙ্গলবার থেকে পুলিশ কিন্তু চুপ রয়েছে। ছাত্ররাও কোনো উস্কানিমূলক কোনো কাজ করছে না এবং ছাত্ররা বলেছে তারা নতুন ভাবে সংসদ চলো অভিযান তারা ডাক দিচ্ছে না। তার কারণ সেই ডাক দেওয়ার দিলে সেটা দেখা যাচ্ছে যে পুলিশি অত্যাচার বাড়ছে। সুতরাং ছাত্ররা তাদের যে ডিম্যান্ড, সেই ডিম্যান্ডে তারা অত্যন্ত অনড়। তাদের ডিমান্ডের প্রধান দাবি হচ্ছে শিক্ষামন্ত্রীর ইস্তফা এবং এই নিট পরীক্ষা বাতিলের পরে যে 20 জন শিক্ষার্থী যারা আত্মঘাতী হয়েছে তাদের প্রত্যেক পরিবারকে 1 কোটি টাকা করে সাহায্য দেওয়ার সরকারকে দিতে হবে, এই দাবিতে আপাতত তারা রয়েছে এবং কোনো রকম দমনমূলক আচরণ তাদের বিরুদ্ধে নেওয়া হবে না। তাতে আজকে সেকেন্ড ডে তাদের সঙ্গে সরকারের আলোচনা হচ্ছে, সেটা দেখা যাক যে আলোচনার ফল কি হয়। কিন্তু যেভাবে আন্দোলন মোড় নিচ্ছে তাতে কিন্তু শুধু আশ্বাসে ছাত্র সমাজ বা বিরোধীরা তারা মেনে নেবে কিনা বলা কঠিন। সুতরাং এটা সরকারের কাছে একটা বড় চ্যালেঞ্জ যে কিভাবে শান্তিপূর্ণভাবে এই আন্দোলনে মীমাংসা করা যায়, আবার বিরোধীদের কাছেও চ্যালেঞ্জ কিভাবে সরকারকে নতজানু করা যায়। এখন এই অবস্থার ভেতরে এটুকুনি বলা আমি বলতেই পারি যে এই প্রথম অনেক বছর পরে, সেই কৃষক আন্দোলনের পর থেকে এই প্রথম নরেন্দ্র মোদী সরকার একটা বড় রকমের চ্যালেঞ্জের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। আর এই চ্যালেঞ্জটা শুধুমাত্র কিন্তু দিল্লিতে সীমাবদ্ধ নেই, এই চ্যালেঞ্জটা সমস্ত রাজ্যের সব বিভিন্ন শহরে কিন্তু আন্দোলন করছে, শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করছে। তার
খবর এসে পৌঁছচ্ছে, হয়তো আমাদের দেশের মেইন স্ট্রিম মিডিয়াতে সেটা সেভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে না, কিন্তু ঘটনা হচ্ছে দেশে এবং বিদেশেও বিভিন্ন জায়গাতে ভারতীয় শিক্ষার্থীরা তারা এই সরকারের বিরুদ্ধে এই নিট কেলেঙ্কারি, শিক্ষা ব্যবস্থা যেভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে গেছে তার বিরুদ্ধে তারা কিন্তু আন্দোলন করছে। এই আন্দোলন ভারতের রাজনীতিতে নতুন মোড়, এক শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ দাবিতে বিক্ষোভে উত্তাল গোটা দেশ। আন্দোলনের আগুন যেন হু হু করে বাড়ছে। এরই প্রেক্ষিতে এবার 5 দফা দাবি তুলেছেন লোকসভার বিরোধী দলীয় নেতা রাহুল গান্ধী। মঙ্গলবার দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে বিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসূচি থেকে আটকের পর মুক্তি পান রাহুল ও তার বোন কংগ্রেসের প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। এরপরই রাহুল অভিযোগ করেন সরকার শিক্ষার্থীদের কণ্ঠ দমন করছে। নিট প্রশ্নপত্র ফাঁস শুধু একটি পরীক্ষার সংকট নয়, এটি ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার গভীর সংকটের প্রতিফলন। সুস্থ জীবন। রাহুলের 5 দফা দাবির মধ্যে রয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ, আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের অভিযানের তদন্ত ও দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা, শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার, দমনপীড়নের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ক্ষমা প্রার্থনা এবং দ্রুত শিক্ষা ও পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার। পাশাপাশি তিনি এই ইস্যুতে সংসদে পূর্ণাঙ্গ আলোচনারও দাবি জানান। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকার বিরোধীদের অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান দাবি করেছেন সরকার সংসদে এ বিষয়ে আলোচনায় প্রস্তুত। তবে তার অভিযোগ কংগ্রেস শিক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে রাজনৈতিক সুবিধা নিতে চাইছে। একই ধরনের মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রতিমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিংও। এদিকে বুধবার লোকসভা ও রাজ্যসভায় নিট ইস্যুতে সরব থাকার ঘোষণা দিয়েছে বিরোধী জোট। ফলে প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিতর্ক এখন শুধু শিক্ষা ব্যবস্থার সংকট নয়, ভারতের জাতীয় রাজনীতির অন্যতম বড় ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। টানা 11তম দিনের মতো হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এতে রাজধানী তেহরান সহ বিভিন্ন এলাকাকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে। এসব এলাকায় একের পর এক বিস্ফোরণের খবর পাওয়া গেছে। 22 জুলাই কাতার ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে। মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড সেন্টকম জানিয়েছে হরমুজ প্রণালীতে বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলের জন্য হুমকি সৃষ্টির ক্ষেত্রে ইরানের সক্ষমতা আরও হ্রাস করার লক্ষ্যে দেশটির বিরুদ্ধে টানা 11তম দিনের মতো বিমান হামলা চালানো হয়েছে। এক বিবৃতিতে সেন্টকম বলেছে মার্কিন বাহিনী ইরানের সামরিক অভিযান কেন্দ্র, সামুদ্রিক সক্ষমতা, বিমান হ্যাঙ্গার, ড্রোন সংরক্ষণাগার এবং সামরিক রসদ অবকাঠামোকে লক্ষ্যবস্তু করেছে। ইরানের রাজধানী জুড়ে ব্যাপক বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সক্রিয় করা হয়েছে। ইরানের আধা সরকারি সংবাদ মাধ্যম তাসনিম নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে দক্ষিণ ইরানের বুশেহরের কিছু অংশে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। মার্কিন বাহিনী উত্তর পশ্চিম ইরানের তাবরিজের উপকণ্ঠে একটি সামরিক স্থাপনায় হামলা চালিয়েছে। স্থানীয় সংকট ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তাদের উদ্ধৃতি দিয়ে সংবাদ সংস্থাটি বলেছে স্থানীয় সময় ভোর 2:40 এই হামলা চালানো হয়। এটি শহরের নিকটবর্তী একটি সামরিক এলাকায় চালানো হলেও শহরের ভেতরে কোনো হামলা হয়নি। এর আগে 21 জুলাই মঙ্গলবার কুয়েতের সেনাবাহিনী জানায় তাদের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা একটি ইরানি ড্রোন হামলা প্রতিহত করেছে। এ মাসে মার্কিন হামলা পুনরায় শুরু হওয়ার পর থেকে কুয়েত, বাহরাইন ও কাতার সহ উপসাগরীয় দেশগুলোতে ইরান বারবার হামলা চালিয়েছে। তিনি খুব শিগগিরই এবং খুব জোরালোভাবে পিক্যাক্স মাউন্টের নামে একটি সন্দেহভাজন ইরানি পারমাণবিক স্থাপনায় হামলা চালানোর পরিকল্পনা করছেন। ট্রাম্পের হুমকির জবাবে ইরানের খতম আল আনবিয়া কেন্দ্রীয় সদর দপ্তর বলেছে যুক্তরাষ্ট্র দেশটির পারমাণবিক স্থাপনাগুলোতে হামলা চালালে এই অঞ্চলে হামলার মাত্রা আরও বাড়ানো হবে। আলোচনা করতে চায় বলে জানিয়েছেন ভারতের সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু।
অনশনরত সোনম ওয়াংচুকের সঙ্গে দেখা করেছেন দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তারা অনশন ভাঙার অনুরোধ জানিয়েছেন, কিন্তু আন্দোলনকারীরা বলছেন দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত রাজপথ ছাড়ার প্রশ্নই আসে না। এরই মধ্যে নিরাপত্তার কারণে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে দিল্লি স্টেশনের 16টি স্টেশন। আর আন্দোলনের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে ভারতের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশেও। বিস্তারিত নীলাদ্রি ফারহানা রিপোর্টে। এনইইটি প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ এবং শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের দাবিতে দিল্লির যন্তর মন্তরে টানা অবস্থান কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে ককরোচ জনতা পার্টি সিজেপি। বুধবার আন্দোলনস্থল থেকে দলের মুখপাত্র বলেন, দাবি মেনে না নিলে আরো লাখো মানুষ জড়ো হবে। আন্দোলনকারীরা এবার আর পিছু হটবেন না। Millions more will come to Delhi because this time will not hold back, will not stay silent. তবে ক্রমবর্ধমান এই সংকটের মধ্যেই আলোচনার ইঙ্গিত দিয়েছে কেন্দ্র সরকার। লোকসভায় সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু জানিয়েছেন, আলোচনায় বসতে প্রস্তুত কেন্দ্র সরকার। এর একদিন আগেই অনশনরত সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুকের সঙ্গে হাসপাতালে দেখা করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা ও জিতেন্দ্র সিং। তারা ওয়াংচুককে শিক্ষার্থীদের শান্ত থাকার আহ্বান জানানোর অনুরোধ করেন। ওয়াংচুক বর্তমানে গুরুগ্রামের মুদান্তা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বুধবার 7 সদস্যের বিরোধী সাংসদের একটি প্রতিনিধি দলও তার সঙ্গে দেখা করে অনশন ভাঙার অনুরোধ জানায়। ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে টানা 25 দিন ধরে অনশনে রয়েছেন তিনি। আন্দোলনের প্রভাব সামাল দিতে দিল্লিতে নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে। নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে দিল্লি মেট্রো 16টি স্টেশন। ফলে রাজধানীর দৈনন্দিন যাতায়াতে বড় ধরনের ভোগান্তিতে পড়েছে সাধারণ মানুষ। এদিকে ভারতের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও ছড়িয়ে পড়েছে এই আন্দোলনের প্রতিধ্বনি। যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক ও সান হোসে, যুক্তরাজ্যের লন্ডন এবং আয়ারল্যান্ডের ডাবলিনে সোনম ওয়াংচুকের প্রতি সংহতি জানিয়ে বিক্ষোভ হয়েছে। নীলাদ্রি ফারহানা, ডেস্ক রিপোর্ট, 21 টেলিভিশন।